بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی سوجن ہونا یا ہاتھ پاؤں سرخ اور درد کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سردیوں میں پانی بہت کم پیتے ہیں۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان علاج یہی ہے کہ آپ روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی سردیوں میں لازمی پیا کریں۔ گاجر، سیب، چقندر اور مالٹا، ان ساری چیزوں کو ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے ہاتھوں کی سوجن اور درد وغیرہ رہنا ختم ہو جاتا ہے۔ اور ناظرین، اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو افورڈ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی پئیں۔ یہ اس کا سستا اور آسان علاج ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سرسہ کیا کرو۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں۔ اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں۔ اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون دوبارہ گردش میں آ جائے۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو وہ لیموں چاٹ لیا کرے۔ کھٹی چیزیں بندے کو دبلا کر دیتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ جب آپ چھینکتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کریں۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور سے کمزور بندہ جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی، شوگر ہو بھی تو نارمل ہو جاتی ہے۔ زیرہ نظام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ایسے افراد صرف 2 چیزیں استعمال کریں۔ کلونجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام 1 چٹکی کھانے سے چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ بعض مردوں اور عورتوں کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے اور وہ بہت سارے سرمے استعمال کرتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے 19 بادام کی گریاں روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ چھیل کر کھا جائیں۔ نہار منہ بھیگے بادام کھانے سے دماغ، دل طاقتور ہو جاتا ہے، سستی اور موٹاپا ختم ہوتا ہے، جلد ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔
नाजरीन, पेशाब की बार बार हाजत होती है तो पालक का साग पकाकर खाने से बार बार पेशाब आना बंद हो जाता है। चाय का इस्तेमाल छोड़ दें। अजवाइन और तिल मिलाकर खाने से ज़्यादा पेशाब आना ठीक हो जाता है। अगर बाल ज़्यादा झड़ने लगें और सर की रगें नज़र आने लगें तो मछली के ऑयल वाले कैप्सूल लेकर एक कैप्सूल दही में मिलाकर बालों में लगा दो। इससे बाल झड़ना रुक जाएंगे और नए उग आएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा सोना इंतहाई ख़तरनाक है। ज़्यादा सोने से याददाश्त कमज़ोर होती है। एलोवेरा जेल में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाओ, निशानात दूर हो जाएंगे। थोड़ी सी अदरक मुंह में डालकर चबा ली जाए तो आवाज़ ठीक हो जाती है और गला ख़राब हो तो खुल जाता है। आम का ज़्यादा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड की बीमारी दूर हो जाती है। माश की दाल खाने से जिस्म पर पड़ने वाले सफ़ेद दाग गायब हो जाते हैं। जुड़वा बच्चे पैदा करना चाहते हो तो रोज़ाना केले का मिल्क शेक बनाकर पी लिया करो। अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश कर देने से बिनाई तेज हो जाती है। कच्ची गाजर चबाने से आपका खून कभी गाढ़ा नहीं होगा और गाजर दिल के दौरे से बचाती है। 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच नींबू का रस लेकर दोनों को मिक्स करके दांतों पर लगा देने से दांत सफेद और मजबूत हो जाते हैं। लहसुन रात को दांतों पर रगड़ लिया जाए तो दांतों में कीड़ा नहीं लगता। जैतून का तेल नाखनों पर मसल दिया जाए तो नाखनों की ग्रोथ बढ़ जाती है। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलते। खजूर को दूध में मिलाकर मिल्क शेक बनाकर पी लेने से छोटे कद में इजाफा होता है। दोपहर को प्याज खाने से खून पतला होता है। मैदे के मरीज लोगों के लिए दिन में सलाद के साथ प्याज का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है। गर्म खाने के साथ ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। जो लोग ये समझते हैं कि खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने से खाना हजम हो जाएगा तो ये सरासर गलत तस्वुर है। कोल्ड ड्रिंक आपको कभी भी फ़ायदा नहीं दे सकती। अगर किसी भी मर्द का जिस्म कमज़ोर होने लगे तो लौंग वाला पानी पी लीजिए, जिस्मानी ताकत वापस आ जाएगी। इमली जिगर को ख़राब होने से बचाती है और हल्दी वाला पानी पीने से पेट साफ हो जाता है। चीनी को पीस कर रख लो, रात के वक़्त साबुन में डालकर चेहरे को धो लो। चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होंगी और चेहरे पर चमक आ जाएगी। खट्टी चीज़ें बदन को दुबला करती हैं और ये पट्टों के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। खट्टी चीज़ों के इस्तेमाल से दांत में दर्द हो सकता है और बुढ़ापे में दांत जल्दी गिरने लग जाते हैं। अजवाइन रोज़ाना खाओ, हमेशा जवान रहोगे। अजवाइन में जिस्मानी खूबसूरती का राज छुपा होता है। खाने के बाद मिसवाक करने से बदहज़मी का मसला नहीं होता, दांत पीले नहीं होते और ये अमल सुन्नत है। जोड़ों और कमर के दर्द के लिए नीम के पत्तों की तेल की मालिश करो। जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा और बुढ़ापे में भी जोड़ मजबूत रहेंगे। छोटे बच्चों को केला खिलाया करें, उनकी हड्डियां मजबूत तरीन हो जाएंगी। अगर दांतों में दर्द रहता हो तो केले खाया करें। प्याज की चटनी बनाकर खाने से हाजमा ठीक रहता है। रोज़ाना सुबह के वक़्त घर की सफाई करने से
رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے کسی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔